તો એનસીપી નેતા જીતેન્દ્ર આવ્હાડનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન સામે આવ્યું છે। ભગવાન શ્રી રામ પર તેમણે આ વિવાદિત ટિપ્પણી કરી છે। તેમણે કહ્યું રામ શાકાહારી નહીં પરંતુ માંસાહારી હતા। જીતેન્દ્ર આવ્હાડ દ્વારા આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। તેમણે કહ્યું રામ અમારા છે અને તે બહુજન છે, તેઓ શિકાર કરીને ખાતા હતા। આ સમગ્ર મામલામાં હવે ભાજપ અને અજીત જૂથના નેતાઓમાં नाराजगी જોવા મળી રહી છે। તેઓ શિકાર કરીને ખાતા હતા, શાકાહારી નહોતા। ખાસ સનાતનીમાં માનતા જે સંતો છે તેમનામાં પણ આ મામલે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। બીજી તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ, અજીત પવાર જૂથના નેતાઓમાં પણ આ મામલે ગુસ્સો જોવા મળી રહ્યો છે। જે નિવેદન, જે વિવાદાસ્પદ નિવેદન એનસીપીના નેતા द्वारा આપવામાં આવ્યું છે તેને લઈ बहुजनांचा राम शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। हा रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार ते शाकाहारी शोधायला? हे सगळं धादांत खोटं, हिंदूंचा कसा अपमान करता येईल आणि त्याच्यामध्ये त्यांना जे काही संप्रदायाला खुश करायचंय त्यांना कसं खुश करता येईल याचं एक उत्तम दुर्दैवी उदाहरण ते प्रस्तुत करतायत। आम्हाला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायचा आहे, का हो तुमचा आज सामना गप्प आहे? का तुमचे प्रवक्ते गप्प आहेत? का तुम्ही आव्हाडांना जा विचारत? आज आम्ही या ठिकाणी पोलीस स्टेशनमध्ये आव्हाडांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यासाठी आलोय। पोलिसांना त्यांच्या विरोधात एफआयआर घ्यावा लागेल। તો એ ભગવાન રામ કે જેમના પર કરોડો લોકોની શ્રદ્ધા રહેલી છે, જેમનું અદ્ભુત મંદિર અયોધ્યામાં નિર્માણ પામી ચૂક્યું છે અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 22 તારીખે યોજાવાનો છે, તેવામાં આ વિવાદાસ્પદ નિવેદનને લઈને એક તો લોકોમાં પણ આક્રોશ છે, અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ પણ સામે આવી રહી છે। આ સમગ્ર મામલાને લઈને इनसे देखा नहीं जा रहा कि 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। इनके पेट का दर्द इन बयानों से छिलक रहा है और वही कारण था। इनमें से कुछ लोग न्यायपालिका गए थे, कुछ वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी ताकि राम मंदिर का फैसला देरी से आए। हम सवाल पूछना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी समेत शरद पवार जी से, तुम्हारे नेता, तुम्हारे साथी दल के नेता यदि करोड़ों राम भक्तों का, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं, तो आपकी चुप्पी क्यों है? वीर शिवाजी की पावन धरा पर भी रह करके और भगवान राम के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी, उनको ऊपर कीचड़ उछालने का काम जिस तरह से किया है, बेहद शर्मनाक, चिंताजनक और घोर अपमानजनक है। इन सब रामद्रोहियों का दिमाग भी खाली होता जा रहा है, उसके अंदर भूस भरता जा रहा है कि बेहुदा भाषा पर ही उतर आए हैं। जिस तरह से हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम या अन्य आस्था के केंद्रों पर हमला लगातार करने पर तुले हुए हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का कोई बयान दिया होता तो अभी तक शायद वो जिंदा न होता। प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में है, जब तक कीन राम का निंदा क्रोधवंत अधिभयो कपिंदा। प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा यह हिंदुस्तान है। और मैं, अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। और शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पहले शास्त्र का ज्ञान जितेंद्र एनसीपी नेता करें। તો આ સમગ્ર મામલાને લઈને હવે વિરોધ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। એક તરફ પ્રભુ શ્રીરામ પર
આ રીતની વિવાદિત ટિપ્પણી, જેને પગલે હવે પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે અને વિરોધનો સૂર પણ ઉઠી રહ્યો છે. ભાજપ પ્રવક્તા યજ્ઞેશ દવે અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા ગયા છે. યજ્ઞેશભાઈ, આ પ્રકારની જે નિવેદન સામે આવ્યું છે ખરેખર વિવાદાસ્પદ છે. એ રામ માટે, એ ભગવાન રામ માટે કે જેમનું એક તરફ મંદિરનું નિર્માણ અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થોડા સમયમાં ઉજવવાનો છે અને લોકોની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડનારું આ નિવેદન આપ માનો છો? 500 વર્ષ બાદ આજે ભગવાન રામ તેમના મૂળ જન્મસ્થાને બિરાજવા જઈ રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી અને આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના પ્રયત્નોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે એજન્ડામાં વર્ષોથી જે મુદ્દો મૂક્યો હતો એ મુદ્દાના આધારે આજે સફળ થવા જઈ રહ્યો છે ને રામ મંદિરનું ભવ્ય નિર્માણ કરી અને રામલલ્લા જયારે બિરાજમાન થઈ રહ્યા છે ત્યારે જે લોકોએ આ રામ મંદિરના નિર્માણની આડે રોડા નાખ્યા હતા એવા કોંગ્રેસી અને એમના પિતરાઈ ભાઈ એવા શરદ પવારના ગ્રુપના આ જીતેન્દ્ર આહાડે જે નિવેદન આપ્યું છે, આ નિવેદન એ સનાતન હિન્દુ ધર્મ માટે તેમજ આખા ભારત માટે એક નિંદનીય નિવેદન છે. આવા વ્યક્તિઓ સસ્તી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે પોતાની સામે ઉભેલા 5-50 લોકોના વાહવાહી જીતવા માટે અને માત્ર તાળીઓની જીતવા માટે આ નિવેદન આપતા હોય છે અને આ નિવેદન આપી એમને આખા ભારત દેશના સનાતન ધર્મીઓને નારાજ કર્યા છે. અને જ્યારે રામ મંદિરના નિર્માણની વાત આવે છે, આ એ જ લોકો છે કે જે લોકોએ રામ મંદિરનું નિર્માણ ન થાય તે માટે કોર્ટની અંદર મોટી આજે ફોજ ઉભી કરી, વકીલોની ફોજ ઉભી કરી હતી. આ એ જ લોકો છે કે જે રામ મંદિરનું નિર્માણ નતા થવા દેતા. જ્યારે રામ મંદિરનું નિર્માણ થઈને આજે એનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાનો સમય આવ્યો છે ત્યારે એ વખતે એમના પેટમાં જ્યારે તેલ રેડાયું છે ત્યારે એમનું ફ્રસ્ટ્રેશન દેખાઈ રહ્યું છે અને આખો હિન્દુસ્તાન એનો વિરોધ કરી રહ્યું છે. આભાર યજ્ઞેશભાઈ અમારી સાથે જોડાવા બદલ. સંત દેવનાથ બાપુ અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. બાપુ, સનાતન ધર્મના જે દેવી દેવતાઓ છે, શું તેમનું અપમાન કરવું હવે એક ટ્રેન્ડ બની ગયું છે? ભગવાન રામ પર આ પ્રકારની વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી આપવી આખરે કેટલી યોગ્ય? બાપુ, ભગવાન રામ પર આ પ્રકારની વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરવી આખરે કેટલી યોગ્ય? ભગવાન રામનું આ રીતે અપમાન કરવું તે બિલકુલ યોગ્ય નથી ને. આજકાલ તો એક ટ્રેન્ડ ચલાવી દીધો છે. આ લોકોને સનાતન ધર્મને, હિન્દુ ધર્મને એક હલકાથી લઈ લીધો છે. આ લોકોને એવો લાગે છે કે ભાઈ હિન્દુ ધર્મનો, સનાતન ધર્મનો અથવા તો હિન્દુ દેવી દેવતાઓને આપણે અપમાન કરીશું તો પબ્લિકની અંદર આવશું ને આપણી વાહવાહી થશે અને આપણે એક નેતા તરીકે ઓળખાશું. હકીકત છે કે આ વિનાશકાલે વિપરીત બુદ્ધિ જેને પણ રામનો વિરોધ કર્યો છે અને આપણનો ઇતિહાસ ગવાહ છે, એનો ઇતિહાસ સાક્ષી છે, તમે જોઈ શકશો એનો વિનાશ થઈ ગયો છે. અને આ ચોક્કસ છે આ ભાઈએ જે કામ કર્યો છે, જેને રામની નિંદા કરી છે, રામની ઉપર ટીકા ટિપ્પણી કરી છે, ચોક્કસપણે વિનાશનો એક એને પાયો ખોદ્યો છે. રામના વિરોધી છે, જગના વિરોધી છે, એ ભારતના વિરોધી છે, એ સનાતનના વિરોધી છે. જી બાપુ, આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ.